right? In this one, in triangular numbers, the third one, print triangular numbers from, I'll give the flow chart. I'll give and explain the flow chart. Then you can do the coding, right? Coding, I'll keep it to you. I'll explain the flow chart. In the flow chart, you have to start, then C equal 1 and Tn equal, you have two variables, C, counter equal 1 and triangular number equals C. C is 1, no? So Tn also 1 day. Then you are checking triangular number less than or equal to 100. Then C එකයි triangular number එක කියන්නේ C ඒ කියන්නේ C ම තමයි එකම තමයි. එතකොට 1 100ට වැඩි අඩුයිද? ඔව් 1 100ට වැඩි අඩුයි. එහෙමනම් ඒ එක print කරනවා. පළවෙනි triangular number එක එකනේ. It will print 1. Then C equals C plus 1. C ට එකක් එකතු කරනවා. C then 2යි. C 2යි ඒ දෙක මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ that 2 you add that to this Tn. දැනට තියෙන triangular number එක එකට දෙකක් එකතු කරනවා 3යි. 3 100ට අඩුයිද? ඔව් 3 print කරනවා. දැන් මේකට එකක් එකතු කරනවා 2යි 1යි 3යි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන 3යි 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 6යි. ඒ ඊළඟ triangular number එක දැන් 6 print කරනවා. 6යි මෙතන C වලට එකක් එකතු කරාම 4යි 6යි 4යි 10යි. මතකද ඔයාලට triangular numbers යන හැටි මෙහෙම. 1 කියන්නේ triangular number එකක්. ඒකට දෙකක් එකතු කරාම 3 කියන්නේ triangular number එකක්. ඒකට 3ක් එකතු කරාම 6 කියන්නේ triangular number එකක්. ඒකට 4ක් එකතු කරාම 10. 10 is a triangular number. Add 5. 15 is a triangular number. Add 6 to that. Then 21 is a triangular number. Add 7 to that. 28 is a triangular number. So triangular number is created by adding or less. This is C. C is 1, C is 2, C is 3, C is 4, C is 5, C is 6, C is 7. C is incrementing. C තමයි එකින් එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකින් එක වැඩි වෙන තරු තමයි C. ඊළඟට එහෙම වැඩි වෙන තරු මේ තියෙන triangular number එකට තමයි එකතු වෙන්නේ. That is Tn. Tn වලට ඔන්න දෙකක් එකතු කරා. තරු 3ක් ආවා. තියෙන 3ට එක එකතු කරා 6යි. ඊට පස්සේ තරු 4ක් ආවා. තියෙන 6ට එක එකතු කරා 10යි. තරු 5ක් ආවා. තියෙන 5ට එක එකතු කරා තියෙන 10ට එක එකතු කරා 15යි. ඊට පස්සේ තරු 6ක් ආවා. 6යි 15යි 21යි. ඊළඟ 7ක් ආවා. 7යි 21යි 28යි. So this is how it is generated. Right? This is how triangular numbers are generated. Okay, can you write the code and show me? So please write the code. It will be easy because you have the plan now. Plan එක තියෙනකොට code එක ලේසි. කරලා පෙන්නන්න බලන්න. You have the plan. Show me the code. Right? You have to say C equal 1. In addition to that, Tn equal C. C equal 1. ඊට අමතරව Tn equal C. එච්චරයි. ඒක දාගත්තා නම් ඕන උත්තර ටික එනවා. ඊට පස්සේ වැඩි කරනකොට you just check the Tn triangular number තමයි check කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ print කරන්න ඕන triangular number එක. මේ තියෙන පිළිවෙලට යන්න. C equal 1, Tn equal C. While triangular number less than or equal to 100 name, sorry 100. Then display Tn, print Tn. ඊට පස්සේ C equal C plus 1 එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Tn equal Tn plus C. මේක method 2 මේ method තුනම කරගන්න පුතේ. ඒතකොට practice වෙනවනේ හොඳට. නම් එක යනවා 111 1 ගානේ ඒක හරි. පටන් ගන්නකොට අපි දාමු මේකට Tn equal 1 කියලා. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් Tn equal 0 කියලා දාමු මේකට. මොකද මෙතනින් 1 එනවනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කියන්න ඕන Tn සමානයි C print Tn C equal C plus 1 Tn equal C equal Tn equal Tn plus C. Tn equal Tn plus C. That is the second one. Third one you can say C equal 1 while and Tn equal C print Tn equal Tn plus C. Actually Tn equal 0 here. Tn equal Tn plus 3 print Tn and C equal C plus 1. And if Tn equal greater than 100, great. So let's run this. Okay, the first method.
1 to 91. Second method, what has happened? 14. Oh, 1 to 105. මෙතනදී 100ට වැඩි නම් බ්‍රේක් කරන්න ඕන කියන එක අපි අන්තිමට මේ බ්‍රේක් වෙන්නේ එහෙනම් මේ 100 දීලා බෑ මේකට. අපිට දෙන්න වෙන්නේ අන්තිම එක 91 නේ. එහෙනම් 90 වලට 91 වලට වැඩි නම් බ්‍රේක් කරන්න කියලා තමයි මෙතන දෙන්නේ මේ. එතකොට ඒක ගන්න පුළුවන්. දැන් අන්තිම එක එකතු වුණාම ලොකු ගාණක් එනවා ඇති. tn equal tn plus print tn. print කරලා ඉවරලානේ check කරලා බලන්නේ මෙතන. print කරලා ඉවරලා තමයි check කරලා බලන්නේ. එතකොට tn 90 වලට වඩා තමයි අපිට check කරන්නේ. 90 වලට වඩා වැඩි 91. එතකොට 91 check මේ print කරලා ඉවරලා check කරලා බලනවා it will break. හරි ඒක හරි. ඊට පස්සේ මේක හදා ගන්න ඕන එකින් එක යනවා නම් යන්නේ නම් නෙවෙයි යන්න ඕන. For here actually you don't need this one, sorry, not see, this is now. එතකොට මුල් 11 නෙමෙයි මුල් 17ක් එනවනේ. 14ට යනකම් ගියා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම මේවා ටික. 91 කියන්නේ 14 වෙනි 13 වෙනි triangular number එක. ඒක count එකක් තියාගන්න වෙනවා. count එකක් තියාගෙන තමයි මේකෙත් manually තමයි අපි මේක තීරණය කරන්නේ කොහෙන්ද break වෙන්න ඕනේ කියලා. method 1 එක සාර්ථකයි. method 1 එකේ අපිට හරියටම දෙන්න පුළුවන් එකෙන් පටන්ගෙන 100ට වැඩි අඩු නම් නවත්තන්න කියලා. method 2 and 3 අපිට හිතලා තමයි values දෙන්න වෙන්නේ නවත්තන තැන. මෙතන 14 වෙනි එක දක්වා යන්න කියන්නේ වෙනවා. මෙතන 90ට වැඩි නම් break කරන්න කියන්නේ. Okay, please do this. Please write down this. Hari, මොකද කරන්නේ? Try to print the following patterns using Python. හරි එතකොට ඔන්න ටිකක් දැන් ඔන්න අර ටිකක් අර පුංචි කාලේ වගේ නෙමෙයි පොඩ්ඩක් දැන් දියුණු වෙන්න ඕන coding skills. දැන් අපි ටිකක් බැලුවා කොහොමද repetition යන්නේ කියලා. We learn about the repetition. Now apply that repetition and try to print these patterns. එතකොට මේකේ මේ patterns මේව ගන්න numbers විදියට හරි. මේක numbers විදියට කියන්නේ this is the pattern number 1. එකක් මේක දෙවෙනි pattern එක, මේ තුන්වෙනි pattern එක, මේ හතරවෙනි pattern එක, මේ පස්වෙනි pattern එක, මේ හයවෙනි pattern එක. patterns 6ක් තියෙනවා එතකොට මෙතන. හරි. try to print all 6 ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා මෙතන. එක ප්‍රශ්නයක් ඇතුලේ ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. so අපි බලමු කීයක් ඔයාලට solve කරන්න පුළුවන්ද කියලා. don't use internet. be honest. internet එකේ බලන්න එපා. internet එකේ බලපෑටි codes හොයා ගන්න පුළුවන්. but ඒක නෙමෙයි මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ. you think and do it. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මම එපා කිව්වට බලන්න හොරෙන්නේ මම යන්නේ බලයිවලද කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි. තමන්ව රවට්ට ගන්න එක තමයි ලෝකේ තියෙන ලොකුම රවට්ටා ගැනීම. ඒ හින්දා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවංක වෙන්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ මට අවංකුනේ නැති උනට කමන්නේ. Be honest to yourself. Be honest to yourself because honestly if you cannot do that is your that is truth. Honestly if you can do that is also truth. But honestly, if you cannot do, but you are pretending like you can do, that is bad. In අවංකවම ඔයාට කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයා pretend කරනවාට පුළුවන් වගේ. ඒක ඔයාව රවට්ටා ගැනීම. Don't do that. If you cannot do, just try. But give a try, right? බෑ කියලා නිකන් අයියෝ මට ඔය බෑ කියලා නිකන් ඉන්න එපා. Give a try. Try එකක් දෙන්න. Try එකක් දීලා බලන්න. දැන් මම මොන එක තරුවක් print කරන එක හරි අමාරු දෙයක් නෙවෙයි නේද? දෙක තරුවක් print කරන්න පුළුවන් අපිට. මේව for k in range lazy එකක් දෙන්න range for k in range let's say 5. oh sorry for k in range 5 we can say print asterisk එකක් print කරන්න කියලා කියන තරුවක් print කරන්න කිව්වොත් ඉතින් යා තරුව print කරන්න එච්චරයි පස් පාරක් right when you run this run කළ බලන්න this is the last one it's printing 5 stars තරු පහක් ඔන්න print කරලා තියෙනවා අපි මේ ටික ඔක්කොම කමෙන්ට් කරමු කමෙන්ට් කරන ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක කමෙන්ට් එකක් නෙමෙයි මේ පොඩි
trick එක. As a trick you can put triple quotation, single quotation තුනක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී single quotation තුන ඉවර කරන්න. This is not a what do you call, this is not a comment, this is string. මේ තියෙන string එකක් හඳුන්වලා දෙන විදිය comment එකක් හඳුන්වලා දෙන විදිය නෙවෙයි. string එකක් හඳුන්වලා දෙන විදිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. එතකොට single quotation තුනක් දැම්ම මෙයා හිතනවා මෙතන මෙතනටම තියෙන string එකක් කියලා. ඒ හින්දා මෙතනටම ඇත්තටම මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. කියන කෝඩ් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් එකක් කියලා නිකන් තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් කියලා හිතන්න. එයා හිතන්නේ. මේක කමෙන්ට් එකක් නෙවෙයි හොර ක්‍රමයක් ඇත්තට. කමෙන්ට් එකක් ජෙනුයින් කමෙන්ට් එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ එක ලයින් වලට වෙන වෙනම කමෙන්ට් දානවට වඩා අපිට පුළුවන් quotation තුනක් උඩින් දෙන්න. පල්ලෙන් quotation තුන වැහුවම මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒතර මේ කැලේ විතරයි වැඩ කරන්නේ. Now if I run this 5 asterisks. එතන මේ asterisk එක මම k වලින් වැඩි කරොත් asterisk එක මම වැඩි කරනවා මේ වැඩි කිරීමේ ලකුණ දාලා වැඩි කරනවා k වලින්. එතන k එකයි. එකේ වෙනස් වෙන 1 2 3 4 විදිහට. බිංදුව 1 2 3 4. k වලගේ වෙනස් වෙන්නේ එහෙමනේ. මොකද නිකම්ම k print කරන්න asterisk නැතුව k print කරන්න. asterisk නැතුව k print කරාම you can see it's printing 0 1 2 3 4. දැන් මම k asterisk වලින් වැඩි කළා. sorry asterisk කියන text එක මේ තරුව කියන එක k වලින් වැඩි කරලා පෙන්නනවා. If I run this now, showing 0 asterisk 1 asterisk 2 asterisk 4 asterisk. දැන් ඔයා කිව්වොත් මෙහෙම එකෙන් පටන්ගෙන 6 දක්වා තරු print කරන්න කියලා. එකෙන් පටන්ගෙන 6 දක්වා තරු print කරන්න. It's printing 1 to 5. 6 වෙනකොට නවතිනවා. 1 2 3 4 5. ඔන්න පළවෙනි එක. So okay, I have given the help now, more than enough. Now you can try it. Right? Try it and tell me එකක් දැම්මම කරලා තියෙනවා. There are 1 2 3 4 5 6. Out of 6 1 I have done. Then 5යි තියෙන්නේ. 5ෙන් බලමු අපි කීයක් කරනවද ඔයගොල්ලෝ කියලා. Okay. Now we can start. Flowcharts මුකුත් අඳින්න ඕනේ නැහැ. Do the coding. That's enough. Coding විතරක් කරන්න. You can use mobile එකෙන් කරනවා නම් Pydroid පාවිච්චි කරන්න. Install Pydroid, Pydroid, Pydroid in mobile. Desktop එකේ කරනවා නම් නැත්නම් laptop එකේ කරනවා නම් IDE එක පාවිච්චි කරන්න. The second one කරනවා නම් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. අර වගේම තමයි. You have 1 asterisk, 2 asterisk, 3 asterisk, 4 asterisk and 5 asterisk. ඒ විදිහටනේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 කියලා. 1 2 3 4 5 කියලා තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් 1 2 3 4 5. හැබැයි මුලට තියෙනවා මේ මොනවද හිස් තැන් තියෙනවා spaces. එතකොට මට ඕන නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මට කියන්න පුළුවන් spaces ගාන දැන් spaces ගානකුත් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම spaces ගානකුත් දෙන්න ඕනේ. මම fixed spaces ගානක් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ නියත spaces ගානක් දුන්නොත් spaces ගාන උදාහරණයක් විදිහට k ප්‍රමාණයක් වගේ spaces දෙන්න. ඒකට එකතු කරනවා මේ කොටස. මෙහෙම කළා මම run කරොත් if I run like this you can see it's printing something like this. එතකොට space 1යි තරු 1යි space 2යි තරු 2යි space 3යි තරු 3යි space 4යි තරු 4යි space 5යි තරු 5යි. එහෙම තමයි ඉන්නේ. හැබැයි එහෙම නෙවෙයිනේ මට ඕන. මට ඕන space ගාන එන්න අඩු වෙන්න මේ. space 4 3 2 1 බිංදුව විතර space අඩු වෙන්න හිමු. එතන k දෙන්නේ නැතුව මම දෙනවා මෙහෙම. I can give like 5 minus k. 5 අඩු කිරීම k. එතන 5න් මුලින් සැරේ k 1යි 5න් එකක් ගියාම 4යි. 5න් දෙකක් ගියාම 3යි. 5න් 3ක් ගියාම 2යි. 5න් 4ක් ගියාම 1යි. 5න් 5ක් ගියාම බිංදුවයි. එතකොට spaces ගාන 5න් එකක් ගියාම 4යි. ඊළඟට 5න් දෙකක් ගියාම 3යි. 4 3 2 1 විදිහට අඩු වෙනවා. අර කේම මම වෙනම variable එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. අර කේම පාවිච්චි කරලා මට කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දෙවෙනි එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 9. ඒ විදිහට තමයි ඊළඟ එක කියන්නේ. හිතලා බලන්න ඒකත් පුළුවන් වලට. You can do that. හරි විනාඩි 5ක් ගන්න ඊට වැඩිය ගන්න එපා. කරන්න බලන්න. සර් ඒක හැදුවා.
right. third one එතකොට මේ විදිහටමයි යන්නේ. third one වලත් මේ spaces එකම විදිහ. හැබැයි asterisk යනකොට 1 3 5 අර odd numbers වලට තමයි asterisk යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගත්තා නම් මෙහෙම කරා නම් හරි අපිට odd number එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක දෙකෙන් වැඩි කරොත් අපිට එන්නේ හිතලා බලන්න හැම වෙලෙම හිතලා බලන්න මේක දෙකෙන් වැඩි කරොත් කොහොමද එන්නේ? දෙකෙන් වැඩි කරොත් අපිට එන්නේ if I run this again you can see asterisk ගන්න දෙකෙන් වැඩි කරොත් එතකොට මට asterisk දෙගුණ වෙවි එනවා. 2 4 6 8 10. හරි එහෙම නෙවෙයි නියෝන දැන් අර රටාව එනවා අපිට. හැබැයි asterisk ගන්න දෙකෙන් වැඩි කරොත් 2 4 6 8 10. එතකොට අපිට ඕන දෙකෙන් වැඩි කරලා එකක් අඩු කරොත් දෙකෙන් වැඩි කරලා එකක් අඩු කරොත් දැන් බලමු. ඒක තමයි logical thinking කියලා කියන්නේ. හරි දෙකෙන් වැඩි කරලා එකක් අඩු කරනවා. එතකොට 1 3 5 7 ඔත්තේනිය එක ලයින් එකයි බලන්න එක ලයින් එකෙන් හැමදේම තීරණය කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට තරු ගාන පහෙන් k ප්‍රමාණය k කියන්නේ විචල්‍යයක්. එතකොට පහෙන් එකක් අඩු කරා. එතකොට තරු හිස්තැන් 4යි. ඊට පස්සේ තරු ගාන හදා ගන්නවා මේක දෙකෙන් වැඩි කරලා එකක් අඩු කරලා. එතකොට ඔත්තේ ගණක් එනවා. එතකොට 1 වරක් 2 2යි දෙකෙන් එකක් 1යි. ඊළඟට ගියා ඊළඟ එකේදී තරු ගාන පහෙන් දෙකක් අඩු කරා ස්පේසස් 3යි. ස්පේස් 3යි එද්දි තරු දෙවරක් 2 4යි 4න් එකක් 3යි. හරි ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඒකේ උතර තුන්වෙනි එක. ඔන්න හතරවෙනි එක ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකේ තියෙන්නේ තරු ගාන අඩු වෙන්න තියෙන. එහෙනම් ඉතින් මේකමනේ ලේසිනේ. තරු ගාන අඩු වෙන එක අපි කරා නැත්නම් ආයෙත් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් තරු 5න් හරි 6න් හරි පටන් ගන්න කියලා. ඒකලා බිඳුව දක්වා ඍණ එකෙන් එක පිටිපස්සට අඩු වෙගෙන යන්න අපි ඊට පස්සේ කියනවා print කරන්න ඕන මොනවාද? තරු asterisk print කරන්න k වලින් ගුණ කරලා කියලා කිව්වොත් අපිට පුළුවන් run module මේක රිවර්ස් එකට ගන්න. මේ හැම ලයින් එකටම පස්සේ අපි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. print නිකම්ම ස්පේස් එකක් print කරමු. එතකොට ඒක හැම එකටම පස්සේ එක ස්පේස් එකක් එනවා. එතකොට අපිට ඒක වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පහසුයි. හරි. වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න පහසුයි. හරි. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද? කෝඩ් එකේ වල තියෙනවා. කෝඩ් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හරි පුතේ. නඳුන් ඒක ගැටලුවක් නෑ. කෝඩ් එක හරි. හැබැයි මම කිව්වේ ඒක සිම්පල් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහෙමත් ඒවා ලියපු එක while loop එකේනේ ලිව්වේ. හැබැයි ගොඩක් සිම්පල් විදියට for loop එකෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න පහම කරා. ඊට පස්සේ මොකද තියෙන්නේ? Fibonacci factorial. ඒ කියන්නේ මුල මේක හැදිලා තියෙන රටාව බලන්න. රටාව තේරුම් ගත්තා නම් මෙතන තියෙන 1 1 එකතු වෙලා 2යි 1 2 එකතු වුණාම 3යි 3යි 2යි 5යි 5යි 3යි 8යි 8යි 5යි 13යි මුල් ඉලක්කම් දෙක එකතු වෙලා ඊළඟ දෙක හැදිලා තියෙනවා. ඊළඟ එකේ වෙලා තියෙන 1යි එක් වරක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක වැඩි කිරීම 2 2යි එක වැඩි කිරීම 3 දෙවරක් 3 6යි එක වැඩි කිරීම 4 24යි 6 වරක් 4 එක වැඩි කිරීම 5 24 into 5 120 120 into 6 so always it multiplied by the next number. So 1 into 1 1 into 2 2 into 3 3 into that into 4 that into 5 that into 6 like that increment in the value. So let's try that as well. So let's say for some variable j in range can start from 1 1 to let's say 6 1 to 7 go 1 by 1 keep a variable let's say answer equal 1 and you can say
Right, answer is J. Then let's take answer equal answer multiplied by J. Then print the answer. අපි බලමු run කරලා. Okay, 1 2 6 24 120. මේක හරස් අතර ඕනනම් අපිට පුළුවන් answer ඊට පස්සේ space එකක් තියන්න. එතකොට හරස් අතර ගන්න පුළුවන්. හරි. end equal කියලා then end equal කියලා හරස් අතර space එකක් හරි කමා එකක් තිබ්බත් කමන්නේ නැත්නම් space එකක් තියන්න. එතකොට space එකකින් වෙන්නලා මේ ටික එනවා. හරි. ඊළඟට factorial Fibonacci series එක. Fibonacci series එකත් ඔය වගේමයි 1 1 2 3 ඉස්සරහා තියෙන numbers දෙක එකතු කරලා ඊළඟ එක ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපි බලමු කොහොමද අපි එහෙම එකක් කරන්නේ. C කියලා number එකක් ගමු C equal 1. ඊළඟ එක අපි ගමු P කියලා. P equal නැත්නම් ළඟ numbers දෙකක් ගමු A equal 1 B equal 1. C equal A plus B. මේක දිගටම වෙන්න එපා 4. ඒ දෙක මුලින් print කරලා ඉමු නේද? print A ඊට පස්සේ print B. A B ව print කරලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ C ව හදනවා. C හදාගන්න A B එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඒක print කරනවා. print C. දැන් ওই තුනක් එනවනේ අපිට. A එනවා B එනවා C එනවා. හැබැයි අපිට එකෙන් එන්නේ මේ තුන විතරයි. එතනින් එහාට දිගටම මේක වෙන්නත් එපා. දිගටම මේක වෙන්නත් ඕන හින්දා මම කියනවා 4 K in 4 P in ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන් variable එක නැත්නම් answer in range. in range අපි ටිකක් ඉස්සරහට යමු 1 1 එකෙන් පටන්ගෙන 10 වෙනකන් වගේ එකෙන් එක ඉස්සරහට යමු බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් C equal A plus B print C. C equal A plus B print C. ඒතර හැම වෙලේම A plus B ම තමයි එන්නේ. A plus B වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. වෙනස් වෙන්නේ නැති හින්දා අපිට දිගටම එන්න ඕන මෙහෙම answer එකක්. මේ විදිහට. 1 ඊට පස්සේ 2 ඒවා ගොඩක් තමයි. 1 එනවා මෙතනත් 1 එනවා. අපි මෙතන print එකක් දාලා ගමු. his print එකක් දාලා ඊළඟ line එකට යන්න ඕන. print දෙකක්ම දාමු line දෙකක් space තියාගන්න. හරි දැන් මෙතනින් line දෙකක් එනවා. අතර 1 1 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. මේකත් අපි end කරමුකෝ space එකෙන්. එතකොට ඊළඟ line එකට යන්නේ නැහැනේ. අතර මේකත් අපි end කරමුකෝ space එකෙන්. එක එක දෙක එක එක දෙක ඊට පස්සේ ඒවා ටික කොහමද ගන්න? ඊට පස්සේ අපිට මේක C print කරලා පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම අලුත් C තමා අලුත් A තමා B. එතකොට අලුත් B තමා C කියලා කියන්න පුළුවන්. අලුත් A වෙන්නේ B අලුත් B වෙන්නේ C. එතකොට ඒ numbers දෙක වෙනස් වෙන්න ඕන ඉස්සරහට. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි නේද? 1 1 2 3 5 8 13 89 වෙනකම් එනවා. ඇත්තට මේක print C ඊට පස්සේ end එක අපි දෙන්න ඕන space එක. මුල් දෙක අපිට ගන්න වෙනවා manually. මොකද මුල් සංඛ්‍යා දෙක කොහෙන් හරි එන්න එපා. මුකුත්ම නැතුව අපිට පටන් ගන්න බෑනේ. ඒ මුල් දෙක මම 1 1 කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ටික ඔන්න හදාගත්තා. 10 වෙනකන් ඕනෙත් නෑ 9 වෙනකන් ගත්තත් ඇති. 89 වෙනකන් 55 වෙනකන් තිබ්බනම් ඇති. ඒතකොට මෙතන 9 දුන්නා නම් හොඳටම. ඒතකොට ඔය රටාව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට පුතේ දැන් හැම එකම දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තව මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.
මම දන්නවා මෙච්චර ස්පීඩ් වලට හිතන්න බැරි වෙයි. තාම. හැබැයි ඉස්සරහට ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. හරි මෙච්චර ස්පීඩ් වලට හිතා ගන්න බැරි ඉස්සරහට ඔයාලා මේ ස්පීඩ් එක හිමීට හරි හදන්න ඕනේ. ඔන්න උත්තර පහම තියෙනවා. questions පහ ලියාගෙන උත්තර පහ ඊට ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. questions පහත් ලියලා උත්තර පහත් ලියා ගන්න. So basically, the first one, Fibonacci හැදෙන හැටි මම කියවල Fibonacci is created by adding two numbers. First two numbers, adding two numbers is created. This is called factorial. Pramaropita කියලා කියන්නේ. Factorials are created by multiplying that with the descending numbers. That means like factorial 4, 1, 2, 3, 4. Factorial 4. Fourth number is 4 into 3 into 2 into 1. Factorial 5. Fifth number 1, 2, 3, 4, 5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It's a paswara, katarara, tumara, devara. Factorial 6. The sixth number is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is how it's created. So the mechanism of factorial is this. And this is Fibonacci. Fibonacci is adding two numbers. And the second one is called factorial. Factorial is multiplying with the descending numbers. Decrementing. එක එක ගානේ අඩු වෙවි multiply වෙවි යනවා ඒක තමයි factorial කියලා කියන්නේ. Fibonacci කියන්නේ දෙකම ඉස්සරහා තියෙන දෙක එකතු වෙවි. Okay, so please let me know if you are done. Raise your hand if you have done now or still doing. Just raise your hand if you are. තාම කරන්න අයත් උස්සන්න බලන්න. Still doing, please raise your hand. If you are still doing, please raise your hand. Okay, Varsha is doing, still doing. Anyone else? One still doing, right? I'll wait till she complete that. And actually what we need to do now. So I'll keep this part remain. So you can copy the code, right? From that, or you can take a screenshot also and practice it. Screenshot එකක් අරගෙන practice කරන්න නැත්නම්. That is also possible. And actually we have to discuss about the operators. Already we have discussed about few operators, that is arithmetic operators. Under arithmetic operators in Python, right, these are the operators, Python arithmetic operators. Basically, so we learned that addition is possible. Addition. So these are the arithmetic operators. එකතු කරන්න පුළුවන් addition. And we learn about the multiplication, subtraction, division, modulation, multiplication. You can multiply strings. You can multiply numbers. And then about the division, you can divide the numbers and get the answer. Floor division. Floor division means the integer answer. After dividing, what is the integer answer? 5 divided by 2 is 2.5, but only write in 2. 5 divided by 2 is 5.0, divided by 2 is again 2.0. It is 2.5. 5.02 2.5 හැබැයි පෙන්නන්නේ 2.0යි කියලා. Only showing the integer part. හරි ඒකට integer division කියලා නැත්නම් floor division කියලා කියනවා. බෙදුවට පස්සේ පෙන්නන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මකකයේ විතරයි. ඒකේ දශම කැලි පෙන්නන්නේ. ඒකට අපි කියනවා floor division කියලා. කියන්නේ මෙහෙම අපිට සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා නම් අපි හිතමු අපිට බෙදන්න ඕන 7 3න් කියලා. ඇත්තටම 7 3න් බෙදුවම දශම ගණන් එනවනේ 2.0. හැබැයි 7 floor divide කරොත් 3න් 2යි කියලා එන්නේ. දශම ගණන් එන්නේ. modulus කියන්නේ අනිත් පැත්ත. 7 3න් බෙදුවම ඉතිරි කීයද? 7 3න් බෙදුවම 2යි. ඉතිරි ගාන ගන්න පුළුවන් අපිට මේක. modulus. 7 බෙදීම 3. ඉතිරි 1යි. අපි කිව්වොත් 5 බෙදන්න නැත්නම් 7 බෙදන්න කියලා දෙකෙන් ඉතිරි 1යි. 7 බෙදන්න කියලා 4ෙන් ඉතිරි 3යි. 7ට 4 ඒවා 1යි ඉතිරි 3යි. ඉතිරිය තමයි දෙන්නේ. දැන් මම කිව්වොත් 50 බෙදන්න කියලා 40න් 50ට 40 ඒවා 1යි ඉතිරි 10යි. ඉතිරිය තමයි ආදෙන්නේ. අපි කිව්වොත් 7 බෙදන්න කියලා
7 බෙදන්න කියලා දුන්නොත් 4ෙන් ඉතිරිය 3. 7ට 4 ඒවා 1යි ඉතිරි 3. Given the remainder. හරි. එතකොට remainder එක modulus කියලා කියන්නේ ඉතිරිය ලබා දෙන එක. floor division කියලා කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අපිට ලබා දෙනවා නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මකගේ අපි කියනවා floor division කියලා. That's an integer value after division. Division is normal division. Modulus is giving the remainder. Modulus එකෙන් දෙන්නේ බෙදුවට පස්සේ ඉතිරිය. මම තව එකක් කියන්නම්. 4 modulus 2. What is the answer? 4 modulus 2. What will be the answer? 4 දෙකෙන් බෙදුවම ඉතිරි කීයද? Come on. Deliru? Bindu. 0. 0 is the remainder. Okay, tell me 999 modulus 997. 999 997 බෙදුවම ඉතිරිය. 999 modulus 997. එකයි. Other way 997 modulus 999. බින්දුවයි. එක බෙදෙන්නේ නැහැ. එක අගය බිඳුවයි 997ට 999ව නැහැ. ඉතිරි කීයද? 999. 997ම ඉතිරි. ඉතින් 997ට 999ව නැහැ. ඔය 997 පොඩිනේ. ඒකට 999 එකක්වත් නැහැ. ඉතිරි ඔක්කොම ඉතිරි. 997ම ඉතිරි. එකක්වත් නැති ඉඳ ඉතිරි ටික ඔක්කොම ඉතිරි. මේක O level ICT question එකක්. හරි. This is a O level ICT question. So O level ICT paper එකක අන්තිම question දෙක මට මතකයි. You got one time, I'm not sure which year. This is last 2 questions all level ICT paper. This one and this one. Okay. So now the arithmetic operation part done. Then operators are having precedence. Again, operators වලට ප්‍රමුඛතාවයක් තියෙනවා. Operators are having precedence. So you can see the precedence, how it is given. මුලින්ම power එක, බලය. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම එකක් තිබ්බනම් 2 තරු 2ක් 3 තරුවක් 2 කියලා තිබ්බනම් මේකේ තේරුම 2 3 වෙනි බලය වැඩි කිරීම 2යි. 2 3 වෙනි බලය 8යි, 8 වරක් 2 2 3 වෙනි බලය 8යි. මොකද 2 වරක් 2 8 වරක් 2 16. එහෙම තමයි උත්තරේ එන්නේ. Precedence will be given to the exponent. දැන් මම මෙහෙම තිබ්බොත් 2 වැඩි කිරීම 3 දෙවෙනි බලය. ඒතර 18ක් එනවා. හේතුව මොකද්ද? 2 වරක් 3 නෙවෙයි මුලින් හැදෙන්නේ. 3 දෙවෙනි බලය. 3 දෙවෙනි බලය 3 වරක් 3 9යි. 9 වරක් 8 9 වරක් 8 තමයි 18. 3 වරක් 2. ඒතර 3 දෙවෙනි බලය තමයි ඉස්සෙල්ලා හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි එක දෙකකින් වැඩි වෙන්නේ. නැත්තම් මේක එන්නේ බෑ. 2 3 වෙනි 2 වරක් 3 6යි. 6 දෙවෙනි බලය එන්නේ බෑ. 6 වරක් 6 36යි. එහෙම එන්නේ. හැබැයි අපි වරහණක් දාලා කිව්වොත් මම මෙතන දානවා වරහණ. 2 වරක් 3ට වරහණක් දානවා. එතකොට ඒක කලින් වෙනවා. bracket will given the priority, right? Brackets කලින් වෙනවා. එතකොට 36යි. 2 වරක් 3 6යි. 6 දෙවෙනි බලය 36යි. Brackets will be given the priority. Okay, that is about the operator precedence, and this is a precedent table. I'll send you all these notes, right? I'll send you all these notes. Otherwise, it will take a lot of time to write this note. You can practice these things. Right? We have discussed about the arithmetic operators fully, and also about the arithmetic operator precedence. මේ වගේ මේ අනිත් ඒවා කතා කරලා නැහැ තාම. හරි bitwise operators. Bitwise operators නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තේ නැහැ ඇත්ත. Bitwise operators නේ අනිත් ටික තියෙනවා. Logical operators you have. Arithmetic operators, after that you have the other one means logical operators. Okay, since actually we have already done this in selection එකේ අපි කරා මේක ඇත්තටම නිකම්ම මම introduce කරන්නම් අපි practical එක ලබන සතියේ කරමු මොනොත් එකේ
Again, greater than logical operators means like these things. And is checking two conditions. If both conditions are true, then it is true. OR gate is checking either condition. Again, make a home make දෙකෙන් එකක් හරි නම් එයා true වෙනවා. AND gate එකට දෙකම හරියන්න ඕන. AND logic එකට if both are correct only AND will return true. හරිද? දෙකම true වුණොත් තමයි AND true කරන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි එක මේ තියෙන comparison operators මේ ටික මතකනේ if එකේදී අපි කතා කරා. කියන්නේ greater than the, less than or equal, greater than or equal, less than or equal, greater than or equal, then equal to. Equal to means if both are equal to like 2 equal to 2, it says true. 2 equal to 3, it says 2 equal to 3 ද කියලා හුවොත් අපි එයා කියනවා false. එහෙම නැහැ. දෙක දෙකට සමානයි, දෙක තුනට සමාන වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ high equals to high, high equals to high, it says true. But if I ask high equal to capital high, it says false. High equal to capital high, false. Because both should be equal. එතන comparison operators වල දෙකක් comparison දෙකක් හරිද කියලා බලන්න තමයි logical operators ගන්න. Okay, I think we can explain more with the practicals next day, right? So rather than rushing up, නැත්නම් නිකන් අපි මේක හදිස්සිය කරගෙන යනවනේ. එහෙම නැතුව අපි leisurely කරමු. අපි ඊළඟ දවසේ මේ දෙක practical එකත් එක්ක බලමු. Right, okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you send the recording of the last week? Last week recording wasn't it there? So you have to ask from Ms. Chaturika, right? Actually, she's the one responsible for that. But anyway, if it is missing, I'll ask her to send it, right? So this week recording also, I'll hand it over to her. But the only issue is these days I'm in Kandy and actually I couldn't physically hand it over. Right? I'll anyway, I'll try to give it soon, right? I'll ask her to upload it soon. Maybe within next week, we can upload all these things. Okay, with that, I'm going to stop for today, right? අපි අදට නවත්තමු. මේ ටික අපි මූලිකව තේරුම් ගත්ත ටික මම හිතනවා හරි කියලා. මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා පුතේ තව ප්‍රැක්ටිස් කරලා. ඔව්. Sir, she said that sir didn't send that still. Yes, සතියේක. Yes, Yes, sir. බලමුකෝ මම යවුවේ නැද්ද දැන් මම බලන්න. ඔය සතියක් ආවේ නැහැ මම හිතන දෙන්න බැරි වුණාද දැන්. I'll check that. Okay, I'll check that and let you know. Then අපි ඊළඟ සතියේ කතා කරමු ඊටු ටික පුතේ. Then stay safe. Good night. Nice day. Goodbye, sir. Bye. Thank you, sir.